गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ 2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਨਿਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡਲਸ ਦੇ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂਡਲਸ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ इस चैप्टर की। तो मैं अगों शुरू करन लग्या अज का जो टॉपिक है मैंडल्स के तीनों ला। तो मैंडल्स ने किहड़े किहड़े एक्सपैरीमेंट करके अपना ये प्रोजैक्ट जीन के कंसैप्ट जो दिता से उस दे बारे। थैंक यू। अपना टॉपिक है प्रिंसीपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरीएशन। जेनेटिक्स का टॉपिक है। सब तो पहला जेनेटिक्स की गल करांगे। जेनेटिक्स की हुंदी है? जेनेटिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जी डील करती है इनहेरिटेंस नाल, वेरीएशन ऑफ करैक्टर नाल, जिहड़े पेरेंट्स तो ऑफस्प्रिंग दे विच आंदे ने। जिहड़े पेरेंट्स तो बच्चों के जिहड़े करैक्टर आंदे आ उन्हां विच वेरीएशन हुंदी है। उन्हां विचों किहड़े करैक्टर जिहड़े अगले पीरियड आ गए, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ बारे जो डील कर रही बायोलॉजी की ब्रांच है उसनूं आपां जेनेटिक्स कहांगे। इनहेरिटेंस का मतलब की हुंदा है? प्रोसैस बाय विच करैक्टर आर पासड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। पेरेंट्स तो बच्चों के विचकार जिहड़े करैक्टर पास होंदे है, जिहड़ा ये प्रोसैस है, इस प्रोसैस नूं नाम इनहेरिटेंस दिता गया है। नैक्सट है वेरीएशन। वेरीएशन मतलब डिग्री, किस लेवल का चेंज या किस लेवल का डिफरेंस जिहड़ा है वो प्रोजेनी विच है अपने पेरेंट्स तो। डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम इट्स पेरेंट्स इज कॉल्ड वेरीएशन। तो अज दो चीज़ां याद रखने वालियां, वेरीएशन की है, इनहेरिटेंस की है, इन्हां दोनों के बारे जो जी स्टडी की जाती है वह जेनेटिक्स से अंडर आती है। हुण आपां गल करांगे मैंडल्स के एक्सपैरीमेंट की। मैंडल्स का पूरा नाम जॉर्ज जोहन मैंडल सी, जिसनूं आपां फादर ऑफ जेनेटिक्स कहने आ। इसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिहड़े प्रपोज कीते सीगे। उसने की कीता सी अपने सारे एक्सपैरीमेंट पी प्लांट ते कीते सीगे। गार्डन पी प्लांट जिहड़ा गार्डन विच उगाया जाने वाला। उसने होर की काम किया? उसने लार्ज सैंपल ले, काफ़ी ज़्यादा एरिए दे विच सैंपल ले ताकि जिहड़ा उनका डाटा जिहड़ा वो क्रैडिबल होवे, जो ज़्यादा मननयोग होवे। गार्डन पी प्लांट जिहड़े हैगे आ वो उनदे विच सर्टेन ओपोजिट ट्रेट पाए जाते हैं कि जिवें कि एक दे विच एक ट्रेट है तो उनका उल्टा ट्रेट दूजे प्लांट दे विच पाया जाएगा। ये 7 ट्रेट सी जिहड़े मैंडल ने पी प्लांट दे विच चूज़ कीते। जिवें सब तो पहला उन्होंने गल की स्टैम हाइट की। किसी स्टैम हाइट दे विच स्टैम टॉल भी हो सकता है, डवार्फ भी हो सकता है। इत्थे टॉल जिहड़ा करैक्टर वो डोमीनेंट है तो जिहड़ा डवार्फ करैक्टर वो रिसैसिव है। डोमीनेंट करैक्टर जिहड़ा F1 जनरेशन विच शो करेगा तो रिसैसिव करैक्टर जिहड़ा शो नहीं करेगा। दैट इज़ द अनदर टॉपिक आपां अगे करांगे रिसैसिव तो डोमीनेंट दे विच। डोमीनेंट जिहड़ा मतलब कि आपदे आप नूं शो कर पांदा है। रिसैसिव करैक्टर हुंदा जिहड़ा आपदे आप नूं शो नहीं कर पांदा गा, वो किसी खास हालात दे विच ही शो कर पाता है। फ्लावर का कलर है वो वायलट भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। फ्लावर पोजीशन वो एक्सीयल है वो टर्मिनल भी हो सकती है। जिहड़े पोट की शेप है इनफ्लेंट है या कंस्ट्रक्टेड है। पोट का कलर है वो ग्रीन है या येलो है। सीड की शेप किस तरह की, वो राउंड होंगे या रिंकल होंगे। सीड का कलर किस तरह का होएगा, येलो होएगा, ग्रीन होएगा। तो मैंडल ने इन्हां 7 करैक्टर्स 7 ट्रेट्स जिहड़े गार्डन पी ते लैके इन्हां ते काम किया। उन्होंने इन्हां दा क्रॉस कराया। उसने की किया? ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स वर ऑब्टेन बाय कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन फॉर सेवरल जनरेशन। मैंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, मीनस कि इको प्लांट से फ्लावर या इको फ्लावर दे विच दोनों पार्ट्स मौजूद, तो उन्होंने दोनों नूं पॉलिनेशन आपस दे विच कराया। एक प्लांट दे जिहड़े पॉलन ग्रेन है दूजे प्लांट तक नहीं गए, सैल्फ पॉलिनेशन होया। उन्होंने कई जनरेशन तक उन्होंने पॉलीनेट कराया तो उस नाल ट्रू ब्रीडिंग मीनस कि जेकर आप गल करिए कि ये प्लांट जिहड़ा है टॉल स्टैम होएगी तो उनकी टॉल स्टैम ही होएगी। इस करके उसने ट्रू ब्रीड लाइन जी वो तैयार की। तो उन्हें की किया? 14 ट्रू ब्रीड लाइन्स जिहड़ियां वो सिलेक्ट कीतियां। जिवें आप 7 करैक्टर किए, 7 ते जिहड़े दोनों ट्रेट्स ने डोमीनेंट ते रिसेसिव करके 14 हो गए। तो उन्हें 14 तरह दीयां ट्रू ब्रीड लाइन्स जिहड़ियां हैगियां वो प्लीडियां वो सिलेक्ट कीतियां एज ए पेयर विच वर सिमिलर एक्सैप्ट फॉर 1 करैक्टर। सिर्फ एक करैक्टर छड्ड के बाकी सारे करैक्टर उन्होंने मिलते सीगे विद कंट्रास्टिंग ट्रेट। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन उसने कराया। हाइब्रिडाइजेशन करने लई वाज परफॉर्म इन्ना वैरायटी किया गया। उस तो उसने फस्ट हाइब्रिड जनरेशन तैयार की जिसनों F1 जनरेशन फस्ट फिलियल प्रोजेनी किया गया वो तैयार की।
ਤਾਂ ਮੈਂਡਲਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਪਲਾਂਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਆਫ ਵਨ ਜੀਨ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜੀਨ ਨੂੰ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਫਟਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡੇਸ਼ਨ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ obtain only one of its parents, ਕਿ ਜਿਹੜਾ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਸਟੈਮ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਾਂ ਟੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਡਵਾਰਫ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਡਵਾਰਫ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪਲਾਂਟਸ ਫਰੋਮ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਰ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਟ, ਜਿਹੜੀ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਫੀਮੇਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਓਬਟੇਨ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਨਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਟ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਅਨਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਮ ਪ੍ਰੋਜੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਥ ਟ੍ਰੇਟ ਟਵਾਲਵ ਡਵਾਰਫ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ। ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਪਾਸ ਅਨਚੇਂਜ ਫਰੋਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਚੇਂਜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਕਟਰ ਕੰਟੇਨ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੀਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਲਾਈਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਆਫ ਸੇਮ ਫੈਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਐਲਿਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਐਲਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੂ ਐਲਿਲਸ ਕੋਡ ਫੋਰ ਏ ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੂ ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਟਸ, ਦੋ ਐਲਿਲਸ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟਾਲ ਤੇ ਡਵਾਰਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਨ ਜੀਨ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਨੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਨੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਸੀਡਰ ਦੈਟ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹਾਈਟ ਆਫ ਪਾਰਟ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਲਏ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਇੱਕ ਟੌਲ ਸੀ ਇੱਕ ਡਵਾਰਫ ਸੀ। ਟੌਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਲਿਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ XY ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ XX ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੈਮੇਟਸ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਆਏਗਾ, ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਮੇਟਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟਸ ਟੌਲ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟਸ ਡਵਾਰਫ ਹੈ। ਗੈਮੇਟਸ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਕੈਪੀਟਲ T, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਗੈਮੇਟਸ ਬਣ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਟੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੈਪੀਟਲ T। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੈਮੇਟਸ ਬਣ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਟੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਟੀ, ਸਮਾਲ ਟੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੈਮੇਟਸ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ T ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਟੀ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹ ਟੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ T ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਸੈਸਿਵ ਹੈ। ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਪੈਂਦਾ। ਰਿਸੈਸਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਨੀ ਸੀ ਉਹ ਟੌਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਟ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਟ ਕਰਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁਨਿਟ ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਨਿਟ ਸਕੁਅਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ, ਕੈਪੀਟਲ T, ਦੂਜਾ ਕੈਪੀਟਲ T ਸਮਾਲ ਟੀ, ਕੈਪੀਟਲ T ਸਮਾਲ ਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ T ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ T ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੀਨੋਟਾਈਪ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਟੌਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ T ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮੋਲ ਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਪਿਆ, ਰਿਸੈਸਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮੋਲ ਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਵਾਰਫ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਵਾਰਫ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੀਗਾ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਨਾਟ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮੋਲ ਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਆਰ ਜੀਨੋਟਾਈਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਲ ਡਵਾਰਫ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਟਾਲ ਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲ ਟੀ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਡਵਾਰਫ ਟ੍ਰੇਟ। ਇਫ ਏ ਸਿੰਗਲ ਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਜੀਨੋਟਾਈਪ, ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਟਾਇਲ। ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਸਿੰਗਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਟਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੋਲ ਟੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਮੋਲ ਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ ਟ੍ਰੇਟ, ਵਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲ ਟੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਵਾਰਫਨਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਿਸੈਸਿਵ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਤੇ ਸਮੋਲ ਟੀ ਇਜ਼ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਤੇ ਸਮੋਲ ਟੀ ਇਹ ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ ਨੇ। ਫਰੋਮ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਇਟ can be found that alleles of parental pair separate or segregate from each other। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਿਲਸ ਨੇ ਪੈਰੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮੋਲ ਇਹ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੈਗਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਈਚ ਅਦਰ ਤੇ ਓਨਲੀ ਵਨ ਐਲਿਲ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਟੂ ਦਾ ਗੈਮਟ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਲਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਗੈਮੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਓਨਲੀ ਹੁਣ ਹੈਵ ਟੀ ਐਲਿਲਸ। ਗੈਮੈਟਸ ਆਫ ਸਮੋਲ ਟੀ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਟੀ ਐਲਿਲਸ, ਬਟ ਗੈਮੈਟਸ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮੋਲ ਟੀ ਹੈਵ ਬੋਥ ਐਲਿਲਸ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਐਂਡ ਸਮੋਲ ਟੀ। ਪੁਨਟ ਸਕੁਏਅਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਨਟ ਸਕੁਏਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਨਟ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਨਟ ਸਕੁਏਅਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਿਆ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਆਫ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਇਨ ਏ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕ੍ਰੋਸ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬਣਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਨਟ ਸਕੁਏਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਸੀਬਲ ਗੈਮੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮੋਲ ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਮੈਟਸ ਬਣੇ। ਦੋਨੋਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਮੈਟ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਦੋਨੋਂ ਸਮੋਲ ਟੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਮੋਲ ਟੀ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮੋਲ ਟੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੈਮਟਸ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮੋਲ ਟੀ ਬਣਿਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮੋਲ ਟੀ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੁਨਟ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। With the help of Punnett square, genotype ratio in F2 generation can be found। Punnett square ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਰੇਸ਼ੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, 1 2 3 ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮੋਲ ਟੀ 2 ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਮੋਲ ਟੀ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1:2:1। ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੀਓ 1:2:1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੁਨਟ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਈ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂਡਲਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂਡਲਸ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ ਪਲਾਂਟਸ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਪੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰਾਸਟਿਕ ਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇਖੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਨ ਜੀਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਨੋਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀ ਹੈ। ਮੋਨੋਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੋਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ
ਉਦੋਂ ਡਾਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਲਏ, ਕੀ ਉਹਨੇ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਪੂਨੇਟ ਸਕੁਅਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂਡਲਸ ਦੇ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਡ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ 3 ਲਾ, 3 ਲਾ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਵਨ ਇਜ਼ ਲਾ ਆਫ ਡੋਮੀਨੈਂਸ, ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਲਾ ਆਫ ਸੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਵਨ ਲਾ ਇਜ਼ ਲਾ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਸੋਰਟਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ 2 ਲਾ ਆਫ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਲਾ ਆਫ ਸੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਨੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਸੋਰਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਡਾਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਲਾ ਆਫ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਏ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਯੂਨਿਟਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦ ਵਨ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਪੇਅਰ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਓਵਰ ਦਾ ਅਦਰ ਇਨ ਏ ਡਿਸਮਿਲਰ ਪੇਅਰ। This law explain expression of only one of the parental character in F1 generation। ਇਹ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ F1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਇੱਕ ਟੌਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਵਾਰਫ ਹੈ। F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਟੌਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿਸੈਸਿਵ ਹੈ। ਵਨ ਕਰੈਕਟਰ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਓਵਰ ਅਨਦਰ ਕਰੈਕਟਰ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਲਾ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲਾ ਆਫ ਡੋਮੀਨੈਂਸ। ਦਿਸ ਲਾ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਲੀ ਵਨ of the parental character in F1 generation and expression of both in F2 generation। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਮਾਲਟੀ ਆ ਗਏ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਵਾਰਫੀ ਹੈ, ਅਤੇ 3 ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੌਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂਡਲ ਦੇ ਲਾ ਆਫ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾ ਆਫ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਲਾ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਲਾ ਆਫ ਡੋਮੀਨੈਂਸ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।